কে আমরা পড়ব ক্লাস 10-এর সোশ্যাল সায়েন্সের হিস্ট্রির ফার্স্ট চ্যাপ্টারের রেস্ট পার্ট। তো লেটস স্টার্ট। The partition of Bengal. When Andrew Fraser was appointed as Lieutenant Governor of Bengal in 1903, Viceroy Lord Curzon directed him to make a plan for demarcation of the boundary of the province. The Andrew Fraser made a slight change in the previous suggestion of William Ewart and made a plan for the partition of Bengal. He submitted his plan to Lord Curzon on 20th March 1903. He suggested to annex Dhaka, Chattogram and Rajshahi, total area of 15 districts, to neighboring state of Assam. On 1st June 1903, Viceroy Lord Curzon prepared a detailed proposal of the partition of Bengal by discussing with Herbert Risley, the Secretary of State, Government of India. তাহলে এই প্যারা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যখন অ্যান্ড্রিউ ফ্রেজারকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর বলে অ্যাপয়েন্ট করা হলো বেঙ্গলে 1903 সালে, ভাইসরয় লর্ড কার্জন তখন অ্যান্ড্রিউ ফ্রেজারকে বেঙ্গলের সীমানাকে পুনরায় রিসেট বা ঠিক করার নির্দেশ দিলেন। আর অ্যান্ড্রিউ ফ্রেজার উইলিয়াম ইওয়ার্ডের সাজেশনে অল্প কিছু চেঞ্জ করলেন আর পার্টিশন অফ বেঙ্গলের প্ল্যান করলেন। অ্যান্ড্রিউ ফ্রেজার তার প্ল্যান পরিকল্পনা, বেঙ্গলিতে প্ল্যানকে পরিকল্পনা বলে, পরিকল্পনাকে লর্ড কার্জনের কাছে 28 মার্চ মানে 28শে মার্চ 1903 সালে সাবমিট করলেন এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীকে যুক্ত করারও পরামর্শ দিলেন। 1 জুন 1903 সালে ভাইসরয় লর্ড কার্জন হেবার্ট রিসলের সঙ্গে কথাবার্তা করতে থাকেন ওই বেঙ্গলের পার্টিশন সম্বন্ধে। আর হেবার্ট রিসলে ছিলেন সেক্রেটারি অফ স্টেট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। This proposal was officially accepted by the British government and it was recognized as the minute of territorial redistribution in India. Since this proposal was officially declared by Herbert Risley, the Secretary of State, on 6 December 1903, it was known as Risley Papers. The process of bifurcation of Bengal and to annex one part of it into Assam is historically known as historical partition of Bengal. ওই প্রস্তাবকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালি অ্যাকসেপ্ট করে এবং সেটা স্বীকৃত করা হলো দ্য মিনিট অন টেরিটোরিয়াল রিডিস্ট্রিবিউশন ইন ইন্ডিয়াতে। এবং 6 ডিসেম্বর 1903 সালে হেবার্ট রিসলে অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করলেন বেঙ্গলের পার্টিশনকে। It was said that the vast Bengal province could not be ruled smoothly under a lieutenant governor, and accordingly the plan was taken to create a province named Eastern Bengal and Assam by annexing 15 districts of North and East Bengal to Assam. On the other hand, the Bengal province was to be continued with the remaining western parts of the province, and by annexing Bihar, Odisha and Chota Nagpur, Dhaka was to be the capital of the proposed Eastern Bengal and Assam, and this proposed state had a population of around 3 crores and 10 lakhs. Among these, Muslim population was 1.8 crore and Hindus were 1.2 crores. On the other hand, Calcutta was to be the capital of the proposed Bengal province, and it had a population of around 5.4 crores. Among these, Hindus were 4.2 crores and Muslims were just 90,000. But in comparison to the people of Bihar and Odisha, the Bengalis were minority. আমরা আগেও পড়েছি যে একা একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পক্ষে পুরো বেঙ্গলকে শাসন করা সম্ভব ছিল না এবং উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হলো এবং ঢাকা ছিল ওই পূর্ব বাংলা এবং আসামের রাজধানী মানে ক্যাপিটাল, ঠিক আছে। অন্যদিকে ক্যালকাটা ছিল বেঙ্গলের রাজধানী, মানে পুরো বেঙ্গলের রাজধানী ছিল ক্যালকাটা ওই সময়। সেই সময় ওখানকার জনসংখ্যা ছিল 5,40,00,000। Though Lord Curzon proposed to make the territory of Bengal smaller
and the territory of Assam bigger for a smooth administration. The hidden agenda behind it also came on the surface because the unity between Hindu and Muslim farmers and laborers was a threat for the British. They planned to break the unity by division. Herbert Risley, later to Lord Curzon, mentioned the United Bengal is a big force. The partition will destroy this big unity. So the hidden purpose behind the partition of Bengal was to decimate the Hindu-Muslim unity. To meet this vested interest, communal feelings were needed to be spread. ঠিক আছে, লর্ড কার্জন ডিসাইড করলেন যে বেঙ্গলের এলাকা বা রাজ্যক্ষেত্রটা ছোট করার আর আসামের এলাকাকে বড় করার, এবং হিন্দু এবং মুসলিম কৃষকরা বা লেবার্সরা বা মানুষই হিন্দু এবং মুসলিমের মধ্যে একটা ইউনিটি ছিল এবং তারা ইউনাইটেড মানে একসঙ্গে বেঙ্গলের পার্টিশনের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করতে থাকে ব্রিটিশের এগেনস্টে। হেবার্ট রিসলে লর্ড কার্জনকে চিঠি লিখলেন এবং চিঠিতে তিনি লিখলেন যে বেঙ্গলের ইউনাইটেড মানে লোকেদের মধ্যে একাত্রতা পুরো বেঙ্গলের পার্টিশনকে শেষ করে দিতে পারে এবং ব্রিটিশরা হিন্দু মুসলিমকে কে ধ্বংস করতে থাকে, কারণ তারা হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ডিবেট করতে থাকে এবং কমিউনাল ফিলিংস সবার মধ্যে চলে আসলো। আর ব্রিটিশরা ভাবলো যে যদি পার্টিশন হয় তাহলে মানে ওদেরকে আমরা ডিভাইড যদি করতে পারি, হিন্দু মুসলিমের ইউনিটিটা যদি ব্রেক করতে পারি তাহলে আমাদেরই লাভ হবে। সিন্স বেঙ্গল ওয়াজ কনসিডার্ড টু বি দ্য সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম, through the partition of Bengal, it was planned to divide the province and to make the Hindu Bengalis and intellectuals a minority in both the states. The real motive of Lord Curzon was to strengthen the British Empire in India by weakening the politically conscious Hindu Bengalis and thus to resist the growth of Indian nationalism. Through the plan, he tried to increase loyalty of the Muslim who were politically less conscious and thus planned to sow the seed of communalism in Indian society. At the same time, he took it as a weapon to dominate the growing and the British extremists. যেহেতু বেঙ্গলকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সেন্টার মানা হতো, মানে মেইন জায়গা মানা হতো, আর তাদের ব্রিটিশের মেইন মোটিভ বা উদ্দেশ্য ছিল লর্ড কার্জনের ব্রিটিশ রাজকে শক্তিশালী করার, এবং হিন্দু মুসলিমের মধ্যে বিবাদ শুরু হলো আর হিন্দু মুসলিম এর ইউনিটি শেষ হতে থাকলো। কারণ লর্ড কার্জন ভাবলেন যে যদি আমি হিন্দু মুসলিমের ইউনিটিটা ব্রেক করি তাহলে আমাদের এম্পায়ার মানে তাদের রাজত্বটা বাড়তে পারে। On 2nd February 1905, Lord Curzon sent the proposal of partition of Bengal to Secretary of State for India in London for necessary approval. On 9th June, Secretary of State for India, John Brodick, approved the proposal and informed the Government of India by telegram message. On 19th July 1905, the British Government of India published the proposal. On 1st September 1905, it was declared officially that the partition of Bengal would be implemented on 16th October. The 4 points programs on partition of Bengal declared by Lord Curzon on 1st September was as follows. আচ্ছা, এটা আমরা পরে পড়ছি। এখন 2nd February মানে 2 ফেব্রুয়ারি 1905 সালে লর্ড কার্জন বেঙ্গলের পার্টিশনের প্রস্তাব সেক্রেটারি অফ স্টেটকে লন্ডনে পাঠালেন, ঠিক আছে, এবং 9 জুন সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া জন ব্রডরিক, যার নাম, সে বেঙ্গলের পার্টিশনের অনুমতি দিলেন এবং 19 জুলাই 1905 সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালি পাবলিশ করলেন। আর 1st সেপ্টেম্বর 1905 সালে ডিক্লেয়ার করা হলো যে 16ই অক্টোবর থেকে ওই বেঙ্গলের পার্টিশনটা ইমপ্লিমেন্ট করা হবে, ঠিক আছে। এখন আমরা পড়ব যে ওই পার্টিশনের সময় 4টা ফেজ ছিল, ওই 4টা ফেজটা আমরা এখন পড়ব। তো আমরা এখন ফার্স্ট ফেজটা পড়ব। The first point, phase of the partition of Bengal, ঠিক আছে। First point, the name of the new province will be Eastern Bengal and Assam by annexation of Rajshahi, Dhaka and Chattogram to Assam. Number 2, the capital of new province will be Dhaka.
Number 3, the administration of Eastern Bengal and Assam will be handed over to a lieutenant governor. Number 4, the capital of Assam will be transferred from Shillong to Dhaka. তাহলে ফার্স্ট ফেজে মানে প্রথম বিভাগে মানে যেগুলো ছিল পয়েন্টস সেগুলো আমরা এখন পড়ব। ফার্স্ট পয়েন্ট, ওই প্রদেশের নাম হবে ইস্টার্ন বেঙ্গল আর আসাম। নাম্বার 2, ওই প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকা, মানে নিউ রাজধানী মানে ক্যাপিটাল, ঠিক আছে। নাম্বার 3, ইস্টার্ন বেঙ্গল এবং আসামের প্রশাসনকে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে দেওয়া হবে। নাম্বার 4, আসামের রাজধানী শিলং থেকে ঢাকাতে ট্রান্সফার করা হবে, কারণ ওই সময় আসামের রাজধানী ছিল শিলং। এখন আমরা পড়ব সেকেন্ড ফেজ। Number 1, there will be a separate high court in Dhaka for Eastern Bengal and Assam. Number 2, until a separate high court is established, the new province will be under the jurisdiction of Calcutta High Court. দ্বিতীয় বিভাগে কি বলা হয়েছে যে একটা আলাদা হাইকোর্ট থাকবে ঢাকাতে ইস্টার্ন বেঙ্গল এবং আসামের জন্য, এবং যত সময় পর্যন্ত ঢাকাতে ওই হাইকোর্টটা বানানো হচ্ছে তত সময় পর্যন্ত ওই প্রদেশের ক্যালকাটা হাইকোর্টের আইন ব্যবস্থার আন্ডারে থাকবে। এখন আমরা পড়ব তৃতীয় ফেজ মানে থার্ড ফেজ। ক্যালকাটা উইল বি দ্য ক্যাপিটাল অফ নিউ প্রভিন্স হুইচ ইনক্লুডস ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার, ওড়িশা অ্যান্ড ছোটানাগপুর। ক্যালকাটা হবে নতুন বেঙ্গল প্রদেশের রাজধানী এবং তার আন্ডারে ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার, ওড়িশা এবং ছোটানাগপুরও ইনক্লুড করা হয়েছে। লাস্ট ফেজ হলো দ্য পার্টিশন অফ বেঙ্গল উইল বি ইমপ্লিমেন্টেড অন 16th October 1905। আর চতুর্থ ফেজে বলা হয়েছে যে পার্টিশন অফ বেঙ্গল 16th অক্টোবর 1905 থেকে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে। এটাই পড়লাম, আর আমরা রেস্ট পার্টটা আমাদের নেক্সট ভিডিওতে পড়বো। আশা করি তোমরা সবাই বুঝেছো।